اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اچھی نیت ہوگی تو عمل بھی خوبصورت ہوگا اور اس کا ثواب ہوگا۔ نیت اچھی نہیں ہے تو وہی عمل بیکار ہوگا۔ تو نیت پر عمل مرتب ہوتا ہے۔ چور بھی ساری رات جاگتا ہے، چوکیدار بھی ساری رات جاگتا ہے، لیکن چور کا جاگنا کسی اور نیت سے ہے، اس جاگنے سے اسے ثواب نہیں ملتا، اور چوکیدار ساری رات جاگتا ہے تو ایک ایک لمحے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اب دونوں نے بیداری میں رات کاٹی، لیکن نیت کے فرق سے سزا اور جزا مرتب ہوئی۔ تو جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی نیت سے اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ آپ میرے لیے کوئی کام کریں اور آپ کی نیت کچھ بھی ہو، میں تو آپ کے عمل کو دیکھوں گا، تو اس کا جو بھی صلہ یا حق بنتا ہے آپ کو دوں گا۔ لیکن جو اللہ کے لیے کام کیے جاتے ہیں، اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر نیت اچھی نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں ہم اچھے بھی ہوں، لیکن اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ عمل کس لیے کیا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک قاری کو، ایک سخی کو اور ایک شہید کو بارگاہ اعزدی میں پیش کیا جائے گا، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ تو وہ قاری قرآن کہے گا، مالک ساری زندگی میں نے قرآن کی نوکری کی، تو کیا مجھے جہنم کا حکم دیا گیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ تو نے اس لیے خدمت کی کہ لوگ تجھے تحسین کریں، واہ واہ کریں، اور اس سے تو نذرانے بٹورے، سو وہ تو نے جو چاہا وہ تجھے مل گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی صلہ نہیں ہے۔ پھر شہید کو کہا جائے گا، بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ عرض کرے گا، مالک میں نے جان جیسی متاع عزیز تیری راہ میں لٹا دی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ اس لیے کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تیرے نام کے ڈنکے بجیں، تیری بہادری اور جرت کے پھریرے لہرائیں، تو جاتے ہوئے اس نیت سے میدان عمل میں جوش و جذبے کے ساتھ گیا تھا، تو وہ ہو گیا، لوگوں نے تیرے نام کے نعرے بھی لگائے، داد و تحسین بھی دی، تو اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بلایا جائے گا سخی کو، وہ کہے گا، مالک میں نے خون پسینے کی کمائی تیرے راستے میں لٹا دی۔ تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ داد و تحسین سمیٹنے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا، اور تیری وہ شہرت دنیا پہ تجھے حاصل ہو گئی، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نیت پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں کام کتنے مقدس کام تھے، لیکن نیت کے فرق سے اس کی جزا مرتب ہوئی۔ اور پھر حضور نے مزید ارشاد فرمایا، اللہ طیب ہے اور طیب کو ہی پسند کرتا ہے، اور وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہی عمل قبول ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ بعض کا بڑی لمبی مشق کرتے ہیں، ہم بڑی لمبی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن نیت کا فرق اس مشقت کو کسی کھاتے میں پڑنے نہیں دیتا۔ تو میں اور آپ سب سے پہلے اپنی نیتوں کا استحضار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق دے، یہ بھی اس سے مانگنا چاہیے۔ تو جب خلوص اور للہیت عمل میں داخل ہوگی تو پھر وہ عمل ہوگا، وہ تھوڑا بھی ہوگا تو کافی ہوگا، لیکن جب نیتوں کا حسن نہیں ہے تو پھر بہت سارا عمل بھی ناکافی ہے۔ تو یہ دین کا ثلث ہے۔ علماء فرماتے ہیں پورے دین کا تیسرا حصہ یہ حدیث ہے، اس کو ہم سب سے پہلے اہمیت کے ساتھ اپنی روحوں میں اتار لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے، نیتیں ہماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ مومن اچھے کام کی نیت کرتا ہے، ابھی اس نے وہ کام کیا نہیں، نامہ اعمال میں ایک نیکی درج ہو جاتی ہے، اور جب وہ کرتا ہے، کرتا ایک ہے، لکھی 10 جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ
शरफ बख्शा है उम्मत मुहम्मदिया को। अला साहिब हस सलावात, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के तज़किरों में पढ़ा अलवाह तौरात में, तो उन्होंने आरजू की थी, 9 तमन्नाएं की थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। इब्न असाकिर ने अपनी सनद के साथ इस हदीस को जिक्र किया। उनमें से एक आरजू ये भी थी कि अल्लाह एक ऐसी उम्मत है, अगर वो नेकी की नियत करेगी तो नेकी लिख ली जाएगी, और अगर वो करेगी एक, लिखी 10 जाएंगी। फज अलहा उम्मती, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। काला तिल का उम्मत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा ये मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक नेकी करेंगे सवाब 10 की सूरत में लिखा जाएगा। हजरत राबिया बसरी सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ फरमा थी कि खादिमा ने खबर दी कि कोई 5-4 मेहमान आए हैं, फरमाया उनको बिठाओ और उनको खाना खिलाओ। तो खादिमा ने अर्ज की कि बावर्ची खाने में तो सिर्फ 1 रोटी पड़ी है और मेहमान 5-6 हैं। आपने फरमाया अच्छा उस रोटी को जाके बाहर खैरात कराओ। खादिमा गई और खैरात कराई। हजरत राबिया बसरिया का हुक्म था, वरना अकल तो यही कहती है कि एक और है, बाकी और हासिल की जाए और मेहमानों की खातर मदारत की जाए। तो वो 1 रोटी भी खैरात कराई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा मन अलल बाब, दरवाजे पे कौन है? कहा मैं गुलाम हूँ और हमारे आका ने आपकी तरफ खाना भेजा है। खादिमा ने खाना वसूल किया। हजरत राबिया को कहा कि ये किसी ने खाना भेजा है। आपने फरमाया देखो। कपड़ा उठाया, देखा तो 5 रोटियां थी। कहा कि वो किसी और के घर भेजा होगा उसके आका ने, वो गलती से हमारे घर आ गया, जाओ जाओ उसे जल्दी वापस दे जो, ये खाना हमारा नहीं है। तो खाना वापस कर दिया गया। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने खटखटाया है? कहा कि मैं फलां आका का गुलाम हूं, मेरे आका ने आपके लिए खाना भेजा है। खादिमा ने वसूल किया। हजरत राबिया ने कपड़ा उठाया, गिना तो 7 रोटियां थी। कहा इसके आका ने किसी और घर भेजा होगा, ये भी गलती से हमारे घर आ गया, जाओ खाना वापस कर दो। खाना वापस कर दिया गया। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन? का फलां का फरिश्तादा गुलाम, और मेरे आका ने आपके लिए खाना भेजा है। और कहा हजरत राबिया को दे के आना। खादिमा ने वसूल कर लिया। हजरत राबिया ने कपड़ा उठाया, गिना तो 10 रोटियां थी। हाँ ये खाना हमारा है, ये मेहमानों को खिला दो। तो खादिमा ने अर्ज की हजरत पहले 2 भी यही कह रहे थे आपका खाना है। कहा मेरे रब का वादा है, कोई 1 दे तो मैं 10 देता हूं। पहले 5 रोटियां थी, फिर 7 थी। मैंने कहा मेरे मालिक 10 पूरी करेगा तो तेरी बंदी वसूल करेगा। जो 1 नेकी करे, करता 1 है, सवाब 10 का अता होता है। ये अल्लाह की करम नवाजियों के रंग हैं। तो कहा आमाल का दारो मदार नीयत पर है। हम अपनी नीयतों के हुस्न का एहतमाम करें। जो थोड़ा भी अमल करें लेकिन नीयत की खूबसूरती हो तो फिर वो अमल होगा। अल्लाह तैयब है, तैयब को पसंद करता है, और सिर्फ उसी अमल को पसंद करता है जो उसकी रिजा के लिए किया जाए। मेरे और आपके आका मौला ने इरशाद फरमाया कि वरजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन फअख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, वो शख्स जिसने सदका किया और इतने मख्फी अंदाज में किया कि जो दाएं ने खर्च किया बाएं को पता भी न चला। कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। माह सियाम में ईद के मौके पे आप काम करें, गुरबा की मदद करें, लेकिन अगर आप खुलूस नीयत के साथ नहीं कर सकते तो किसी की गुर्बत का मजाक भी न उड़ाएं। इस तरह किसी की तजलील न करें। आप एक खानदान अपने जुम्मे ले लें। अगर ये एहतमाम हो सकता है कि उसको भी ना पता चले कि ये मेरे घर में ये एहतमाम कहाँ से हुआ, अगर ऐसा भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम उसका और तुम्हारा राज होना चाहिए, और दरमियान में जानने वाली एक ही जात हो और वो रब की जात हो। तो फिर देखना उससे कल्ब को सुकून और रूह को राहत और उसका अजर कितना नसीब होता है। लेकिन आज हमारे अमल रियाकारी से मुलव्वस हो गए हैं।